are used to design any type of looping control statements in programming language, especially in JavaScript. So we have an idea about how we are able to work with a for loop. So for loop, we have to initialize some value. After that, we have to write the some basic condition. After that, we have to do the some type of counter values also. Counter means based on the initialization, you need to either initialize, you need to do increment or decrement. So we'll see this for the reading the array elements. But you need not, you need know, but you don't know about the things which are related to while loop and do while. These are the important scenarios based on the conditions they will execute. So we'll check how those loops will work. So first we'll go for the loop related to while loop. So coming to the while loop, the while loop generally the while loop loops through a block of statements, block of statements అని కాల్ చేయకుండా block of code అని కాల్ చేయండి. So the while loop loops through a block of code as long as as long as as the as long as the specific specific condition ఈజ్ ట్రూ. మనం తీసుకున్న ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అయ్యేంత వరకు కూడా డెఫినెట్లీ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఏం చేస్తుంది వైల్ లూప్ అనేది, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద వైల్ లూప్ లూప్స్ త్రూ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. మనం తీసుకున్న ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ సింటాక్స్ లైక్ దిస్. సో జస్ట్ యూజ్ ఎ కీవర్డ్ విచ్ రిలేటెడ్ టు while. After that you have to build some condition. In that condition, if the condition is satisfied, it will execute the some set of statements. I'm returning some condition here. Next I would like to some commenting here, something related to code to be ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో మనం ఏదైతే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ కోడ్ మనం కండిషన్ స్పెసిఫై చేసిన తర్వాత విత్ ఇన్ ది కర్లీ బ్రేసెస్ లో మీరు మెన్షన్ చేయాలి. సో ఐ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్డ్ కర్లీ బ్రేసెస్. కర్లీ బ్రేసెస్ మీన్స్ మనం బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా కూడా కర్లీ బ్రేసెస్ లోనే బిల్డ్ చేస్తాం. సో మీరు వైల్ యూజ్ చేసి కంటెంట్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు కూడా కంటెంట్ ని ఈ థింగ్ ని బేస్ చేసుకుని బిల్డ్ చేయండి. ఓకేనా? సో విల్ సీ హౌ దిస్ జావా స్క్రిప్ట్ వైల్ లూప్ విల్ వర్క్స్. సో వైల్ లూప్ ఏమని చెప్తాను, ఇట్ లూప్స్ త్రూ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. మనం తీసుకున్న కండిషన్ ట్రూ అయ్యేంత వరకు కూడా సో లూప్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మనకి కోడ్ ని అయితే ఇటరేట్ చేయదు. చెక్ దిస్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు క్రియేట్ ఏ specific file with related to while here. So while loop, I taken a file with an extension called .html. I taken just write the structure, something like .html, HTML open close. Next I'm using head open close. Within head just create the title as while loop I taken. Next after this title I just want to define some script here. Script open close. In this script I just want to define some basic type of code which are related to, I would like to create some variable. So to define a variable, we use a keyword called var, and I would like to initialize this to some x I taken. So var x equals to some initialization chesanu. How much value I initialized for x? How much value I assigned for x? I initialized for 0 or 0 అనే value ని అయితే x అనే particular variable కి assign చేస్తాను. Next I would like to build some while loop here. సో ఈ వైల్ లూప్ లో నేను కండిషన్ బిల్డ్ చేస్తాను. ఇఫ్ దట్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 10, ఎక్స్ అనేది 10 కన్నా తక్కువైనంత వరకు కూడా ఏం చేయమంటున్నానంటే ఆ స్పెసిఫిక్ కోడ్ ని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాను. సీ హియర్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ప్రింట్ ది డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్. సో డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఈజ్ అనే స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేద్దాం. ద వాల్యూ ఈజ్ అనే స్పెసిఫిక్ వాల్యూని కన్కాట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ కన్కాటినేషన్ వాట్ షుడ్ వి యూస్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్? ప్లస్ సింబల్. సో ప్లస్ సైన్ యూస్ చేస్తాను. మీరు లేదంటే బ్యాక్ టిక్స్ తో బిల్డ్ చేస్తున్నారు లేదు. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది 0కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం. 0 ఈజ్ లెస్ దెన్ 10. దట్స్ ఎ ట్రూ కండిషన్ ఆర్ ఎ ఫాల్స్ కండిషన్? 0 లెస్ దెన్ 10 ఇట్స్ ఏ ట్రూ స్టేట్మెంట్. కాబట్టి మనకి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్పి పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. విల్ చెక్. అండ్ మనం తీసుకున్నాం, ఇనిషియలైజేషన్ చేశాను, కండిషన్ రాశాను, లూప్ అంటే కౌంటర్ కూడా డిఫైన్ చేయాలి కదా. సో నేను కౌంటర్ కూడా ఇస్తున్నాను. కౌంటర్ అనేది ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నాను. దట్ మీన్స్ ఇంక్రిమెంట్ ఆపరేషన్ అయితే నేను ప్రొవైడ్ చేశాను. సో ఐ ప్రొవైడెడ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆప్షన్ హియర్. రీజన్ ఈస్ నేను ఇనిషియలైజేషన్ ఏమో 0తో తీసుకున్నాను కాబట్టి 10 వరకు వెళ్ళాలి అంటే 1 by 1 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉండాలి. చెక్ ది రిజల్ట్. మనం తీసుకున్న వాల్యూ ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ వరకు ప్రింట్ అవుతాయి?
9 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలి అనా. సో నేను లెస్ దెన్ అయితే తీసుకున్నాం, ఈక్వల్ తీసుకోలేదు, ఓన్లీ లెస్ దెన్ అయితే తీసుకున్నాం కాబట్టి జస్ట్ ఫర్ 9 వరకు ప్రింట్ అవుతాయి. హియర్ యూ సీ వాల్యూస్ అనేవి 9 వరకు ప్రింట్ అయినాయి, బట్ సంథింగ్ బ్రేక్స్ అనేవి అవైలబుల్ లేవు. సో ఇంకా HTML ఎలిమెంట్ ని కూడా కన్కాట్ చేయండి రిజల్ట్ కి, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్రేక్. హియర్ యూ సీ ద వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పి మనకి టోటలీ హౌ మెనీ నెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్, ఇట్ ఈస్ 9. సో టోటల్ 9 వరకు జనరేట్ చేస్తుంది. బికాస్ 10 కూడా జనరేట్ చేసింది అనుకోండి, సో ఇప్పుడు 9 వచ్చిన తర్వాత 9 ప్లస్ ప్లస్ అంటే 10 వస్తుంది. 10 లెస్ దెన్ 10, దట్స్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్? 10 లెస్ దెన్ 10 False ఫాల్స్. statement. సో ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి వైల్ ఏం చేస్తున్నప్పుడు కూడా కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. కండిషన్ బేస్ చేసుకొని సమ్ సెట్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఆల్ ది టైమ్ మీరు ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు? వైల్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. గో ఫర్ లూప్ కన్నా కానీ మనం కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే సమ్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనుకుంటే ఆల్ ది టైమ్ యూ షుడ్ గివ్ ప్రియారిటీ టు వైల్ లూప్ ఓన్లీ. ఓకేనా, దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను x ఈక్వల్స్ టు 10 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా, సాటిస్ఫై అవ్వదా? నేను తీసుకున్న హియర్ మనం తీసుకున్న False. కండిషన్, సో కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు కాబట్టి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా? ఎంటీ ఉంది, ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందేమని చూద్దామని చూస్తే ఇన్స్పెక్ట్ వెళ్ళి గో టు కన్సోల్కి వెళ్తే కన్సోల్ ఏమైనా ఎర్రర్ చూపిస్తుందా? కన్సోల్ కూడా ఎర్రర్ ఏం క్యాప్చర్ చేయలేకపోతుంది, బికాస్ అక్కడ వైల్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది. సో వైల్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, కండిషన్ బేస్ చేసుకొని కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకేనా, మనం తీసుకునే ఏదైతే స్పెసిఫిక్ థింగ్ ఉంటుందో ఈ థింగ్ ని బేస్ చేసుకొని సమ్ వాట్ కోడ్ ని జనరేట్ చేయాలి అంటే ట్రై టు యూస్ వైల్ లూప్ ఓన్లీ. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, sir. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డూ వైల్ లూప్. సో ఇది కొంచెం కాంట్రాస్ట్ గా ఉంటుంది, వైల్ లూప్ కి కాంట్రాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ది డూ వైల్ లూప్, ద డూ వైల్ లూప్, సో ద డూ వైల్ లూప్ is a variant, variant to the while loop. సో ఎవరికి వేరియంట్ గా ఉంటుంది ఈ డూ వైల్ లూప్ అనేది, విచ్ ఈస్ ఎ వేరియంట్ టు ది వైల్ లూప్, అండ్ will this loop will execute the code block of code అని తీసుకుంది. This loop will execute the block of code once before checking the before checking the before checking if the condition is true. ఏమని చెప్తున్నాను, సో వైల్ లూప్ అనేదేమో డెఫినెట్లీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది డూ వైల్ లూప్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ వన్స్ బిఫోర్ చెకింగ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ. కండిషన్ ట్రూ అవుతుందా ఫాల్స్ అవుతుందా చెక్ చేసుకోక ముందే మనకి ఏం చేసేస్తుంది డూ వైల్ లూప్ అనేది, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని డెఫినెట్లీ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. సో అది ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా సరే డెఫినెట్లీ డూ వైల్ లూప్ అనేది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. then it will then it will repeat then it will repeat the then it will repeat the loop as long as the condition is true. మనకి ఏం చేస్తుంది, కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే లూప్ ఆఫ్ కోడ్ ని మల్టిపుల్ టైం రిపీట్ చేస్తుంది. అదే కండిషన్ ట్రూ అయినా ఫాల్స్ అయినా సరే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని ఏం చేస్తుంది, వైల్ లూప్ అనేది డూ వైల్ లూప్ అనేది డెఫినెట్లీ వన్ టైం అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. చెక్ చేద్దాం వైల్ కి డూ వైల్ కి డిఫరెన్స్. అగైన్ క్రియేట్ ఎ ఫైల్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు డూ వైల్ లూప్ with an extension called .html I taken. So write the structure here, doc type HTML open close, next head open close, within here just create the title as do while loop. Next after the head after the title I just want to create the script here. So within this script I just want to define some variable, something you can create in any type of variable, something related to var x I taken a variable with initialization as 0. Next మనం do while కి syntax discuss చేసుకోలే కదా, write the syntax for do while also. సో డూ వైల్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా, లేదంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా? డూ వైల్ అనేది డెఫినెట్లీ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తుంది. ఆ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తుంది, కండిషన్ వెరిఫై చేసుకుంటుంది. హియర్ యూ నీడ్ టు రైట్ ది సమ్ టైప్ ఆఫ్ కండిషన్ హియర్, అండ్ విత్ ఇన్ ది స్క్వేర్ కర్లీ బ్రేసెస్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ది code block to be executed.
ఓకే, సి హియర్ సింటాక్స్ ఏముంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి డూ ఉంది, కర్లీ బ్రేసెస్, ఆఫ్టర్ దట్ వైల్ ఉంది. విల్ చెక్ దిస్ థింగ్ హియర్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డిఫైన్ ఏ డూ వైల్ లూప్ హియర్. సో డూ, నేను వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను, డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి ద వాల్యూ ఈస్ అని ప్రింట్ చేద్దాం. వాల్యూ ఈస్ అని ఆ స్పెసిఫిక్ వాల్యూని అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో వాల్యూ ఈజ్ ఎక్స్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అగైన్ బ్రేక్ తో కన్కాట్ చేస్తున్నాను. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది కదా. సో దట్స్ ద రీజన్. నెక్స్ట్ డూ, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ ది వైల్ హియర్. సో హియర్ యూ నీడ్ టు రైట్ ది కండిషన్. ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 10, ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ గా మనం ఎంత వాల్యూ అసైన్ చేస్తాం, హౌ మచ్ వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ టు ఇనిషియల్లీ ఎక్స్, ఆ ఇనిషియలైజ్ టు 0. 0 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు డూ వైల్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ద వాల్యూ ఈజ్ అని చెప్పి ఎక్స్ లో ఎంత వాల్యూ ఉంటే ఆ వాల్యూ ఫస్ట్ రిటర్న్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది కండిషన్ వెరిఫై చేసుకుంటుంది. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు మల్టిపుల్ టైం ఇటరేట్ అవుతుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోతే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కోడ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. దిస్ ఈస్ ది డూ వైల్ లూప్, రైట్? సో రన్ ది అవుట్పుట్ త్రూ సర్వర్. నేను సర్వర్ తో రన్ చేస్తున్నాను. సేవ్ చేసాము, సేవ్ ది ఫైల్, run the output through server. We are loading. సో ఇక్కడ మనం బట్ హియర్ మనం ఒక మిస్టేక్ చేసాం. మనం ఇనిషియలైజేషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం, కండిషన్ ప్రొవైడ్ చేసాం, బట్ కౌంటర్ ప్రొవైడ్ చేసామా, ప్రొవైడ్ చేయలేదా? మీరు లూప్స్ అంటే డెఫినెట్లీ కౌంటర్ కూడా ఉండాలి. సో నేను కౌంటర్ కూడా అసైన్ చేస్తున్నాను. సో ఎక్స్ ప్లస్ ప్లస్ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి రిజల్ట్స్. సో ప్రింట్ దిస్ ఫైల్ అగైన్ ఫ్రెష్లీ. హియర్ యు సీ మనకి కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి డూ వైల్ లూప్ కూడా ఏం చేస్తుంది, వాట్ డూ వైల్ లూప్ ఆల్సో డస్ హియర్. డూ వైల్ లూప్ కూడా కండిషన్ Same టెస్ట్ things. చేస్తూ నెంబర్ ఆఫ్ కోడ్ ప్రింట్ చేస్తుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వైల్ అండ్ డూ వైల్? వైల్ అనేది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది డూ వైల్, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా సరే బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఏం చేస్తుంది, వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు 11 తీసుకున్నాను. డూ వైల్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డూ ఏం చేసేస్తుంది, మనకు కావాల్సిన కోడ్ బిల్డ్ చేస్తుంది. డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అని చెప్పి ఎక్స్ వాల్యూ 11 ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 10 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందా, ఫాల్స్ అవుతుందా? హియర్ కండిషన్ Also. కండిషన్ ఏమైపోతుంది, మనకి ఫాల్స్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అసలు మనకి వైల్ లూప్ ఏమవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. బట్ డూ వైల్ లూప్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. చూడండి, ద వాల్యూస్ అని చెప్పి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఇనిషియల్ గా మీరు ఎక్స్ కి ఎంతైతే వాల్యూ తీసుకున్నారో వాల్యూ ప్రింట్ అవడం కనిపిస్తుందా? అంటే ఇప్పుడు కండిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేసుకుందా, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా డూ వైల్ లూప్. డూ వైల్ లూప్ ఏం చేస్తుంది, బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. వన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత కండిషన్ వెరిఫై చేస్తుంది. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యేంత వరకు మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఏం చేసుకుంటుంది, ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ని అయితే ఇటరేట్ చేస్తుంటుంది. ఓకేనా? వైల్ అండ్ డూ వైల్. బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ని వితౌట్ కండిషన్ బేస్ చేసుకోకుండా వన్స్ ఒకసారి కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా సాటిస్ఫై అవ్వకపోయినా డూ వైల్ కి వెళ్ళండి. లేదు కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే నేను కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అనుకుంటే కనుక గో ఫర్ ది వైల్ లూప్. ఓకేనా everybody? Yes, sir. So these are the looping control statements. Next what we have, iteration statements. So what are the different type of iteration statements we have? We have an iterations with for in, for For off, in, for off, map. map actually method, but actually Method. iteration statements అంటే for in, for off అనుకుంటారు. Okay. for in ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, for off ఎందుకు యూస్ చేస్తాం, మనకు క్లారిటీ ఉంది. for in అనేది మనం తీసుకున్న కలెక్షన్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయడానికి, for off అనేది ప్రాపర్టీస్ కాకుండా ఓన్లీ వాల్యూస్ ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుందని సమ్ క్లారిటీ ఉంది. సో ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక ఐడియా ఉన్నాయి కదా, ఆ సింటాక్స్ ఏంటుంది. ఇప్పుడు ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి చాలా సింపుల్ థింగ్. ఎందుకంటే ఇటరేషన్స్ కి మనం ఇనిషియలైజేషన్ కానీ కండిషన్ కానీ కౌంటర్ కానీ మనం ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? ఇటరేషన్ No, కి sir. మనం ఎటువంటి థింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మనం తీసుకున్న కలెక్షన్ ని సమ్ అదర్ నేమ్స్ తో రీడ్ చేసి మనకు కావాల్సిన వేలో ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ ని ప్రింట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. దోస్ ఆర్ ది ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్స్. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేమున్నాయి, జంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అనదర్ కేటగిరీ ఏంటది, జంప్ స్టేట్మెంట్స్. మనం జంప్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమేమి కీవర్డ్స్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు, బ్రేక్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు, కంటిన్యూ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు, రిటర్న్ తో క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్లీ మనం బ్రేక్ అనే కీవర్డ్, రిటర్న్ కీవర్డ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేసామో గుర్తున్నాయా మీకు? బ్రేక్ అండ్ రిటర్న్ కీవర్డ్స్ వి యూజ్ ఇట్ ఫర్ సెలెక్షన్ Selection. స్టేట్మెంట్స్ ఉన్న స్విచ్ కేస్ లో యూజ్ చేసాం. స్విచ్ లో ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బ్రేక్.
మీరు ఏదైనా ఒక జంప్ స్టేట్మెంట్ కనుక యూజ్ చేయకపోతే స్విచ్ కేసులో ఏమవుతుంది, ఏ కేసు సాటిస్ఫై అయినా సరే ఆ కేసు రిలేటెడ్ వాల్యూ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రింట్ చేయదు. లాస్ట్ గా ఎక్కడైతే జంప్ స్టేట్మెంట్ డిఫైన్ అయిందో ఆ పర్టికులర్ కేస్ ని ప్రింట్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఆ డిఫాల్ట్ కేసు వరకు ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో మీరు జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి స్విచ్ కేసులో చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మనం డిఫరెంట్ ఎఫ్ఏక్యూస్ బ్రేక్ రిటర్న్ కి చూసాం. బట్ మనకి ఇంకొక ప్రైమరీ డిఫరెన్స్ తెలియాలి. బ్రేక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు, ఇంకా అనదర్ సిచ్యువేషన్స్ లో కంటిన్యూ ఎలా ఉంటుంది. బ్రేక్ కంటిన్యూ అనేది జంప్ స్టేట్మెంట్సే, బట్ యూ విల్ ఫేస్ ది డెఫినెట్లీ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ కి డెఫినెట్లీ సమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు. చాలా మంది పీపుల్ బ్రేక్ కంటిన్యూ జంప్ స్టేట్మెంట్స్ కదా, రెండు సిమిలర్ గానే వర్క్ అవుతాయి అనుకుంటారు. బ్రేక్ రిటర్న్ ఒకలాగా వర్క్ అవుతాయి, బట్ బ్రేక్ కంటిన్యూ సమ్ వాట్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. విల్ చెక్ దిస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ విల్ గో ఫర్ ది స్టేట్మెంట్ విచ్ రిలేటెడ్ టు break statements. What you need to understand, you need to understand about the things related to break statement. Actually break statement మనం ఎక్కడ చూసామంటే ప్రీవియస్లీ స్విచ్ లో ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది బ్రేక్. బట్ మనం స్విచ్ కాకుండా ఇంకొక అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేద్దాం. ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, the break statement can also be used to jump out of a loop. ఏమని చెప్తున్నారు, బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ టు, కెన్ ఆల్సో బి అని చెప్తున్నాను. బట్ యాక్చువల్లీ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ స్విచ్ థింగ్స్ ఓన్లీ. జంప్ అవుట్ ఆఫ్ స్విచ్ కేసెస్ లో జంప్ చేయడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. బట్ యాక్చువల్లీ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇంకేం అదర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ టు జంప్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ లూప్. ఒక లూప్ తీసుకుంటే ఆ లూప్ అవుట్ ఆఫ్ థింగ్ ని జంప్ చేయడానికి అయితే ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఫుల్ చెక్ దట్ బ్రేక్. అండ్ బ్రేక్ కి ఒక డిఫరెన్స్ ఇద్దాం, యాజ్ వెల్ as కంటిన్యూ ఒక డిఫరెన్స్ చూద్దాం. సో క్రియేట్ ఏ ఫైల్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు break with an extension called HTML I taken. So write the structure here. Doctor HTML open close, head open close. Within head just create the title. So title as break. So break ఏమని చెప్తున్నారు, which is used to coming out of a loop. ఏదైనా ఒక లూప్ నుంచి జంప్ చేయడం కోసం హెల్ప్ చేస్తుంది. Here I would like to create a something script here. Script open close. I would like to generate some content here. Something related to some loop create చేద్దాం. ఫర్ లూప్ ఐడియా ఉంది కదా మీ అందరికి. హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ ది ఫర్ లూప్. sir. సో ఇప్పుడు నేను ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వేర్ ఏ అని ఒక స్పెసిఫిక్ వేరియబుల్ తీసుకొని ఇనిషియలైజేషన్ 0 ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ అదే ఏ అని ఒక కండిషన్ కూడా బిల్డ్ చేస్తున్నాను, ఏ లెస్ దెన్ 10 అని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ కూడా చేస్తున్నాను. ఓకేనా, నేను ఫర్ లూప్ తీస్తున్నాను, ఇనిషియలైజేషన్ ఇచ్చాను, కండిషన్ ఇచ్చాను, కౌంటర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే వాల్యూస్ నా కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఇటరేట్ చేస్తాను. సో డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయండి డాక్యుమెంట్ డాట్ రైట్ ఆఫ్ అని చెప్పి సమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేద్దామని. సో వుడ్ లైక్ టు ప్రింట్ ది వాల్యూస్ ద ఆర్ ద నెంబర్ ఈస్ అని ప్రింట్ చేద్దాం. ద నెంబర్ ఈస్ అని చెప్పి నెంబర్ వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు అగైన్ ఏ వేరియబుల్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్ నేమ్, ద వేరియబుల్ నేమ్ ఈజ్ ఏ. సో ఏని కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి కదా, ఆ వాల్యూస్ అన్ని చెక్ చేద్దాం. సేవ్ ది ఫైల్, జస్ట్ రన్ ది అవుట్పుట్ త్రూ సర్వర్. హియర్ యూ సీ ద నెంబర్ ఈజ్ అని చెప్పి 0 to 9 ప్రింట్ అవడం కనిపిస్తుందా. మనం ఇనిషియలైజేషన్ వాల్యూ 0 తీసుకున్నాం, 0 to 10 తీసుకున్నాం, 10 వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ వాల్యూ అనేది 9 వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే స్పెసిఫిక్ కండిషన్ తీసుకొని బ్రేక్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఒక కోడ్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను బిఫోర్ దిస్. ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ ప్రింట్ అయ్యే ముందు ఇక్కడ ఒక స్పెసిఫిక్ కండిషన్ తీసుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే కనుక బ్రేక్ చేయమని చెప్తాను. ఇఫ్ ఏ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 5, ఏ అనేది 5 కి ఈక్వల్ అయితే కనుక ఐ వుడ్ లైక్ టు రైట్ ఏ కమాండ్ రిలేటెడ్ టు కీవర్డ్ యాజ్. ఏమని చెప్తున్నాను, ఏ అనేది కనుక 5 కి ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా 0 నుంచి 10 కి వెళ్ళేటప్పుడు టెల్ మీ. ఇటరేట్ అయ్యేటప్పుడు 0 to 10 కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ వాల్యూ డెఫినెట్లీ 5 తో మ్యాచ్ అవుతుందా, మ్యాచ్ కాదా. ఏ వాల్యూ మస్ట్ బి మ్యాచెస్ విత్ 5 తో అయితే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 5 తో మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాను, అక్కడికి ఆ కంటెంట్ ని ఏమని చెప్పేస్తున్నాను నేను, Break బ్రేక్ కీవర్డ్. చెక్ ది రిజల్ట్. ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడి వరకు మాత్రమే ప్రింట్ అని, జంప్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ లూప్. ఆ లూప్ కి అవుట్ వచ్చి ప్రింట్ అవడం కనిపిస్తున్న కంటెంట్ అనేది. ఓకేనా, సో నాకు 5th ఆ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ అనేది ఎప్పుడైతే 5th అనే వాల్యూతో మ్యాచ్ అవుతుందో అక్కడికి ఏమని చెప్తున్నాను, ఆ కోడ్ ని టర్మినేట్ చేసేమని చెప్తున్నాను, బ్రేక్ చేసేమని చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ కోడ్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా, 6, 7, 8, 9 అనేవి రిమైనింగ్ నెంబర్ వాల్యూస్ అనేవి ఏమీ రిటర్న్ కావు. బికాస్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి యూజ్డ్ టు జంప్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ లూప్. ఒక లూప్ కి అవుట్ సైడ్ జంప్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది కంటిన్యూ. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ కీవర్డ్, సో కంటిన్యూ అనేది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ విచ్ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ ఆల్సో టెల్ మీ. కంటిన్యూ ఈజ్ ఏ
jump statement. Which statement? Jump statement. The continue statement breaks breaks one iteration. ఓన్లీ ఎన్ని ఇటరేషన్ మాత్రమే బ్రేక్ చేయగలదు కంటిన్యూ అనే కీవర్డ్. ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ బ్రేక్స్ వన్ ఇటరేషన్. ఆ వన్ ఇటరేషన్ అంటే డెఫినెట్లీ దట్ షుడ్ బి ఇన్ ది లూప్ ఓన్లీ. రిమెంబర్ దిస్. ఓకేనా? ద కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ బ్రేక్స్ ఓన్లీ one iteration if a specified condition occurs. If a specified condition occurs, this is the point you need to know. And continues with and this continues with the next iteration in the loop. అంటే ఓన్లీ కోడ్ ని ఆ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ దగ్గర మ్యాచ్ అయితే మ్యాచ్ అయిన ఇటరేషన్ మాత్రమే స్టాప్ చేసి రిమైనింగ్ ఇటరేషన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం we should use the concept related to continuous statement only. సో ప్రీవియస్లీ ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఇదే బ్రేక్ ప్లేస్ లో నేను కంటిన్యూ యూస్ చేస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ అని చెక్ చేయండి. సో ఐమ్ యూజింగ్ కంటిన్యూ హియర్, కంటిన్యూ విత్ .html ఎక్స్టెన్షన్. సో రైట్ దిస్ స్ట్రక్చర్, మనకి ఏదైతే థింగ్స్ తో స్ట్రక్చర్ కావాలో స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేశాను. అండ్ ఐమ్ టేకింగ్ టైటిల్ టు I would like to go for the continue అని ఇస్తున్నాను, continue. And here I'm taking the break, removing break, and I'm giving the value to continue అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కంటెంట్ లో ఏ అనేది 5 కి మ్యాచ్ అయితే ఈ స్పెసిఫిక్ ఇటరేషన్ మాత్రమే టర్మినేట్ చేసి రిమైనింగ్ ఇటరేషన్స్ ఏం చేయాలి? ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. రన్ ది అవుట్పుట్ త్రూ సర్వర్. ఇప్పుడు చూడండి 5 అనే వాల్యూ మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా ఈ స్పెసిఫిక్ ఇటరేట్ అయిన నెంబర్స్ లో? ఎనీవన్? హియర్ యు సీ మనకి 5 అనేది 5 దగ్గర స్టాప్ అయిపోయిందా, నెక్స్ట్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిందా? కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. సీరియస్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ మనకి 5 దగ్గర స్టాప్ అయిపోయిందా? కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ 5 దగ్గర నుంచి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుందాం. మనకి కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? రిమైనింగ్ వచ్చే కోడ్ ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని చూసారా? అదే మీరు బ్రేక్ కోడ్ యూస్ చేస్తే బ్రేక్ అయితే ఏం చేస్తుంది? బ్రేక్ అక్కడ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ బ్రేక్ చేసి నెక్స్ట్ వచ్చే కోడ్ ని ఇటరేట్ చేస్తున్నా, అక్కడికి కోడ్ ని టర్మినేట్ చేసేస్తున్నా. డెఫినెట్లీ కోడ్ ని అక్కడికైతే టర్మినేట్ చేస్తుంది. కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఆ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ వాల్యూ మ్యాచ్ అయితే ఆ మ్యాచ్ అయిన వాల్యూని మాత్రమే టర్మినేట్ చేసి రిమైనింగ్ కోడ్ ఏం చేసేస్తుంది? ఆటోమేటిక్ గానే ఇటరేట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ. ఓకేనా? This one, all of you here. ఓకేనా? జంప్ స్టేట్మెంట్స్ లో బ్రేక్ కంటిన్యూ అనేది యాక్చువల్లీ మనం డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో యూస్ చేస్తాం. సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ లో మీకు కంటిన్యూ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి, బ్రేక్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అనేది ఒక క్లారిటీ కోసం ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. బట్ యాక్చువల్లీ బ్రేక్ ని ఎక్కువ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ బ్రేక్ ఏం చేస్తుంది? ఒక స్విచ్ లో ఒక పర్టికులర్ కేస్ అవుట్ ఆఫ్ థింగ్ రావడం కోసం చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ బ్రేక్ అనేది. ఓకేనా? దిస్ బ్రేక్ థింగ్ ఎవ్రీబడి. నెక్స్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ అవి మీకు జావా స్క్రిప్ట్ అవసరం లేదు, బ్యాక్ ఎండ్ కావాలి యాక్చువల్లీ. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ యాక్చువల్లీ మనకి సర్వర్ రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ పీపుల్ కి అయితే యూస్ఫుల్ ఉంటాయి, బట్ మీకు అవి కీవర్డ్స్ ఏంటో చెప్తాము. యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ విత్ ట్రై అనే స్పెసిఫిక్ కీవర్డ్ తో, యాజ్ వెల్ as క్యాచ్, ఫైనల్లీ యాజ్ వెల్ as త్రో. ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకుని అయితే మనం ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ స్టేట్మెంట్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇవి మీకు కావాలంటే కొంచెం సర్వర్ తో కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో చెప్తాను ఇవి. ట్రై, క్యాచ్, ఫైనల్లీ, త్రోతో మనం ఎలా ఎర్రర్ ని క్యాప్చర్ చేస్తాం అనేది. ఓకే? సో మీకు సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఏ కీవర్డ్స్ తో క్రియేట్ చేయాలి అనేవి ఒక క్లారిటీ ఉందా? ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్, లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్, ఇటరేషన్ స్టేట్మెంట్, జంప్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి, ఆ 4 categories. Yes, sir. Clear all of you? Anyone have any doubts related to statements? Clear, sir. Okay. నెక్స్ట్ ఇప్పటివరకు మీరు కొన్ని ఈవెంట్స్ చూసారు, ఐడియా ఉందా? ఈవెంట్స్ ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్, ఆన్ లోడ్ అనే ఈవెంట్, ఆన్ కీ అప్ అనే ఈవెంట్స్, ఆన్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్స్ చూసారు. బట్ ఇవే కాదు కొన్ని అదర్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ ఈవెంట్స్ ని మీరు ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ మౌస్ తో మాత్రమే పర్ఫామ్ చేయాలి. సో యూ డోంట్ నో అబౌట్ ది ఈవెంట్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు మౌస్. మనం యాక్చువల్లీ కీబోర్డ్ తో పర్ఫామ్ చేస్తాం. క్లిక్ అంటే క్లికబుల్ చేసేది కీబోర్డ్స్ తో కదా, కీబోర్డ్స్ అవ్వచ్చు, మౌస్ అవ్వచ్చు, అవి క్లికబుల్ థింగ్స్. బట్ ఇప్పుడు నేను చేసే యాక్షన్స్ అన్ని నువ్వు కీబోర్డ్ తో పర్ఫామ్ చేయలేదు. ఓన్లీ దేంతో మాత్రం పర్ఫామ్ చేయగలం? స్పెసిఫికల్లీ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ విత్ మౌస్ ఓన్లీ. సో యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ది మౌస్ ఈవెంట్స్. సో వీ హ్యావ్ ఎన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆన్ మౌస్ ఓవర్ అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది.
అండ్ వీ హ్యావ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆల్మోస్ట్ డౌన్ వీ హ్యావ్ ఈవెంట్. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆల్మోస్ట్ అప్ అనే ఒక ఈవెంట్ అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద 4 different type of key mouse related events? We have an events called almost over అని ఒక ఈవెంట్, ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అని ఒక ఈవెంట్, ఆల్మోస్ట్ డౌన్ ఈవెంట్, ఆల్మోస్ట్ అప్ ఈవెంట్. ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఎప్పటి వరకు అవుతాయి అంటే మీరు మీ కర్సర్ ని స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ మీదకి మూవ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. అదే మౌస్ ని మీరు లీవ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుతుంది. ఆల్మోస్ట్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ అప్ అంటే మీరు మౌస్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మౌస్ డౌన్ అవుతుందా అప్ అవుతుందా? మీరు క్లిక్ చేస్తే మౌస్ ని మన మౌస్ ని క్లిక్ చేస్తే మౌస్ డౌన్ అవుతుందా మౌస్ అప్ అవుతుందా? ఇఫ్ ఐ క్లిక్ మౌస్, మన మౌస్ ని క్లిక్ చేస్తే ఆ క్లిక్ ఆన్ ఆప్షన్ అనేది బాటమ్ కి వెళ్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? మౌస్ Bottom. డౌన్ అవుతుంది. అదే మళ్ళీ మీరు క్లిక్ చేసి లీవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అదే మౌస్ అప్ కూడా అవుతుంది. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈవెంట్స్ వర్క్ అవుతాయి. విల్ చెక్ దిస్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అనే ఒక 2 different type of events ని వెరిఫై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ I would like to create a file with a name related to mouse events with an extension called .html. So write the structure .html, HTML open close, head open close. Within head I just want to create the basic title here. What are the event names? Almost, over and almost out event. Next after head I just want to create the body here. So ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక స్పెసిఫిక్ h1 ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేద్దాం. h1 I'm taking an element which related to name as something called LTE టెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్. ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ h1 లో రిప్రజెంట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడండి, మీకు ఒక h1 ఎలిమెంట్ లో సమ్ టెక్స్ట్ అనేది కనిపిస్తుందా ఎవ్రీబడి? నా కర్సర్ పాయింటర్ కూడా కనిపిస్తుందా? మౌస్ పాయింటర్ ఎవ్రీవన్, మౌస్ పాయింటర్. Yes, sir. నేను ఎప్పుడైతే నా మౌస్ ని ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద మూవ్ చేస్తానో అప్పుడు నాకు ఏ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వచ్చు? నేను నా మౌస్ ని ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద మూవ్ చేస్తాను. ఇలా మూవ్ చేస్తే ఏ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ Almost over. ఓవర్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. అదే నా కర్సర్ నా పర్టికులర్ టెక్స్ట్ మీద నుంచి రిమూవ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అనే ఈవెంట్ అయితే ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. చెక్ చేద్దాం. ఈ స్పెసిఫిక్ h1 ఎలిమెంట్ మీదకి మూవ్ అయినప్పుడే కదా ఈవెంట్ ని ట్రిగ్గర్ చేయాలి. సో ఐమ్ యూజింగ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అనే ఒక ఈవెంట్ ఇస్తున్నాను. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు హ్యాండ్లర్ కాల్డ్ మౌస్ ఎంటర్ అనే ఒక హ్యాండ్లర్ అయితే అసైన్ చేస్తున్నాను. రైట్ ద స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ఫంక్షన్ మౌస్ ఎంటర్. మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు యాక్షన్ నేను చూపిద్దాం అనుకున్నానంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేసిన ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేద్దాం. సో గెట్ చేయాలి కాబట్టి ఎలిమెంట్ కి ఒక ఐడి ఇస్తున్నాను. ఐడి హెడ్డింగ్ 1 అని ఇచ్చాను. ఐడి హెడ్డింగ్ 1 తో ఉన్న ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫిక్ మెథడ్ వీ హావ్? document dot Dot get get element by type. element by id. What is the id name? The id name is heading 1. మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేయడం కోసం డిఫరెంట్ థింగ్స్ తెలుసు. నేను స్టైల్ అనే స్పెసిఫిక్ ప్రాపర్టీతో కలర్ నొటేషన్ తో యూస్ చేస్తాను. మీరు సెట్ అట్రిబ్యూట్ నొటేషన్ ఉంది కదా, మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. సంథింగ్ కలర్ యాజ్ రెడ్. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే యూజర్ ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ని ట్రిగ్గర్ చేస్తారో, ఈ ఆల్మోస్ట్ అనే ఈవెంట్ ని ట్రిగ్గర్ చేస్తారో, ఈ మౌస్ ఎంటర్ అనే హ్యాండ్లర్ ఫైర్ అప్ అవుతుంది. ఇది ఫైర్ అప్ అయితే దీనికి అసోసియేటెడ్ ఫంక్షన్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఫంక్షన్ ఏముంది? ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మనం గెట్ చేసి కలర్ ఏం అప్లై చేసాం? రెడ్ కలర్ అప్లై చేస్తాం. అవుట్పుట్ చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు నార్మల్ గా నేను కర్సర్ ని ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద మూవ్ చేయనంత వరకు బ్లాక్ ఏ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నా కర్సర్ నా స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద మూవ్ చేస్తాను ఏ కలర్ వచ్చేస్తుంది చూసారా? వాట్ ఈస్ ద కలర్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్? బ్లాక్ ఉందా Red. రెడ్ ఉందా? రెడ్ కలర్ ఉంది. ఇప్పుడు నా కర్సర్ నేను రిమూవ్ చేసేస్తే ఏ ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి? ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద నుంచి రిమూవ్ చేసేస్తే ఎంటర్ చేయడానికి ఏమో ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ తీసుకున్నాను. రిమూవ్ చేయడానికి ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద నుంచి Almost out. ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అనే ఈవెంట్ కూడా ఒకసారి ట్రిగ్గర్ చేయండి. యాక్షన్ కనిపిస్తుంది మీకు. సేమ్ ఇదే ఎలిమెంట్ మీద నుంచి మూవ్ చేయడం, అదే ఎలిమెంట్ మీద నుంచి రిమూవ్ చేయడం కదా. సో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను? అగైన్ ఇదే ఈవెంట్ కి ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అని ఒక ఈవెంట్ కూడా డిసైన్ చేసి మౌస్ లీవ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ హ్యాండ్లర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. రైట్ ద కోడ్ ఫర్ ది ఫంక్షన్ మౌస్ లీవ్. ఫంక్షన్ మౌస్ లీవ్ అని ఇస్తున్నాను. సో దీంట్లో ఏం చేద్దాం? మనం ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేద్దాం. అగైన్ document dot get element by id. What is the id name? The id name is heading 1. అదే ఎలిమెంట్ మీద నుంచి నువ్వు ఎంటర్ చేయాలి లేదంటే లీవ్ చేయాలి కదా. సంథింగ్ లైక్ సంథింగ్ స్టైల్ డాట్ కలర్ దట్ ఈక్వల్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఏ రెడ్ కలర్ ఉంది. నేను రెడ్ కలర్ నుంచి బ్లూ కలర్ కి కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీరు స్పెసిఫిక్ సిచ్యువేషన్ లో మీకు ఎలాంటి థింగ్స్ తో కావాలంటే అలాంటి వాటితో క్రియేట్ చేయండి. నార్మల్ గా బ్లాక్ ఉంది, నేను మౌస్ ఎంటర్ చేయగానే మౌస్ ఎంటర్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవుద్ది. సో దాని రెడ్ కలర్ అప్లై అయింది. నేను లీవ్ చేయగానే
మౌస్ లీవ్ అనే యాక్సిలరేటెడ్ హ్యాండ్లర్ ఫైర్ అప్ అవుతుంది. అంటే ఆన్ మౌస్ అవుట్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి. చూసారా, మౌస్ ఎంటర్ చేస్తే ఒక కలర్, లీవ్ చేస్తే ఒక కలర్. ఎవ్రీవన్, Yes, sir. ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ పాయింట్ క్లియర్? మౌస్ ఎంటర్ అండ్ మౌస్ Yes, లీవ్, sir. దట్ మీన్స్ ఏ ఈవెంట్స్ యూస్ చేసాం మనం? ఆన్ మౌస్ ఓవర్, ఆన్ మౌస్ అవుట్. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకుంది H1 ఎలిమెంట్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కదా. బ్లాక్ లెవెల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ రో మొత్తం ఉంటుందా, లేదంటే ఆ టెక్స్ట్ ఎంత అయితే కనిపిస్తుందో అక్కడ వరకే ఉంటుందా ఎలిమెంట్? ఆ పర్టికులర్ రో మొత్తం Row ఉంటుంది కదా. మొత్తం ఉంటుంది, sir. మీరు ఈ రోలో ఎక్కడ ఆ స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మీద ఓవర్ చేసిన వచ్చేస్తుంది చూసారా కలర్, అలానే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి రిమూవ్ చేసినా కలర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఈవెంట్స్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇవి కొంచెం రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇది ఇంకో కొంచెం ఇంపార్టెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ లో. మీరు ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ చూస్తుంటారా? ఏమైనా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మీకు ఆటోమేటిక్ గా స్క్రోల్ అవుతుంటే మీరు పర్టికులర్ మౌస్ ని మూవ్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అక్కడ స్టాప్ అయిపోయి మీకు దాని రిలేటెడ్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేస్తుంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. సంథింగ్ మనం కంటెంట్ ని వెబ్ పేజ్ లో స్క్రోల్ చేయాలంటే ఏ ట్యాగ్ యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ? వాట్ ఈస్ ద ఎలిమెంట్ వి యూజ్ టు Mark you, స్క్రోల్? sir. బై Mark you. యూజింగ్ మార్క్ యూ ఎలిమెంట్. ఈ మార్క్ యూ ఎలిమెంట్ యూస్ చేసి మనం ఏమేమి స్క్రోల్ చేయొచ్చు? ఒక టెక్స్ట్ ని స్క్రోల్ చేయొచ్చు, ఒక ఇమేజ్ ని కూడా Vision స్క్రోల్ question. చేయొచ్చు, తెలుసు కదా. నేను ఇమేజ్ తీసుకుందామని చూస్తున్నాను. ఇమేజ్ సోర్స్ ఈక్వల్స్ టు డాట్ డాట్ స్లాష్ గో టు అసెట్స్ సంథింగ్. ఐ హావ్ పిక్చర్ కాల్డ్ బోట్ ఎయిర్ డోబ్స్ డాట్ జేపీజీ అని ఒక పిక్చర్ ఉంది, ఆ పిక్చర్ యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మార్క్ యూ కింద నేను చాలా ఇమేజెస్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో కెన్ యాడ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ పిక్చర్స్ యూ నీడ్. మీకు ఎన్ని పిక్చర్స్ కావాలంటే అన్ని పిక్చర్స్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇమేజ్ సోర్స్ ఈక్వల్స్ టు సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు dot dot slash go to asset something. I have picture called start picture, added that start picture here. Next I'm using image source equals to dot dot slash go to assets. I have a picture which is related to jeans picture. Image అనేది నాన్ పేర్ ట్యాగ్ గా తీసుకున్నా పర్లేదు, సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ గా తీసుకున్నా నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. రిమెంబర్, ఓకే. dot dot slash go to assets something. I have pictures related to షూ డాట్ పిక్చర్. వీ హ్యావ్ షూ పిక్చర్ సంథింగ్. ఒక 5 ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 5 ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ ఇటరేట్ స్క్రోల్ అవ్వాలి. చూడండి వెబ్ పేజెస్ లో స్క్రోల్ అవుతున్నాయి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజ్ లో కనిపిస్తుందా మీకు ప్రొడక్ట్? అన్నిటినీ ఒక సైజ్ కి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయొచ్చు మనం? టెల్ మీ. విడ్త్ Width to height. 250 ఇస్తున్నాను, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు హైట్ ఒక 200 ఇస్తున్నాను. సో మీరు యూనిఫామ్ గా విడ్త్ హైట్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి డిఫైన్ చేసి ఆ డిఫైన్ చేసిన విడ్త్ హైట్ అనేది ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కి కామన్ గా ప్రొవైడ్ చేయండి. దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఆల్ ద థింగ్స్ అన్ని కూడా ఒకే రకంగా కనిపిస్తాయి. సో హియర్ మన వెబ్ పేజ్ స్క్రీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? 100. నేను 100% ఉంచుతున్నాను. మీకు ప్రొడక్ట్స్ అనేవి స్క్రోల్ అవ్వడం కనిపిస్తాయా? కొంచెం హైట్ కూడా Yes, sir. 200 కాదు 250 సెట్ చేసుకుందాం, యూనిఫామ్ గా కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది. సో మీ యూఐకి రిలేటెడ్ గా మీరు సైజెస్ ని వ్యారీ చేసుకోండి, దట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు పిక్చర్స్ అనేవి అయితే లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ లైక్ దిస్, ఇప్పుడు నాకేమవుతాయి? ఆల్ ది పిక్చర్స్ అనేవి వన్ బై వన్ ఇలా ఆటోమేటిక్ గా స్క్రోల్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎన్ని టైమ్స్ స్క్రోల్ అవుతాయో తెలుసా ఇలా మనకి వెబ్ పేజ్ లో? ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ N టైమ్స్. number of times. బికాస్ మనం దానికి ఎటువంటి లూప్ సెట్ చేయలేదు. ఓకే, మనం లూప్ సెట్ చేస్తే లూప్ వరకు ఇటరేట్ అవుతుంది. మనం లూప్ సెట్ చేయకపోతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మన సిస్టమ్ లో ఛార్జింగ్ ఉన్న వరకు ఆ ట్యాబ్ ని క్లోజ్ చేసేంత వరకు స్క్రోల్ అవుతుంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్రోల్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ రాగానే నేను ఆ స్పెసిఫిక్ ప్రొడక్ట్ మీద నా మౌస్ ని మూవ్ చేస్తాను. నా మౌస్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవ్వాలంటే ఆ స్క్రోలింగ్ అనేది స్టాప్ అవ్వాలి. నేను మౌస్ ని మూవ్ చేయగానే ఏమవ్వాలి? స్క్రోలింగ్ స్టాప్ అవ్వాలి. మౌస్ ని మళ్ళీ లీవ్ చేయగానే స్క్రోలింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ నేను మౌస్ మూవ్ చేసినప్పుడు స్క్రోలింగ్ ఏమైనా స్టాప్ అవుతుందా, అలానే కంటిన్యూస్ అవుతుందా? అలా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం నేను ఒక ఈవెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్రొవైడ్ ఎన్ ఈవెంట్ కాల్ ఆన్ మౌస్ ఓవర్ అనే ఒక ఈవెంట్ ఇస్తున్నాను. ఆన్ మౌస్ ఓవర్ అయినప్పుడు ఏమవ్వాలి? నాకు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ మనకి స్పెసిఫిక్ ఈ థింగ్ అనేది ఎవరి మీద వర్క్ అవ్వాలి? మార్క్యూ మీద కదా, ఇమేజ్ మీద కాదు. మార్క్యూ వల్లనే మనకి స్క్రోల్ అవుతుంది. ఇమేజ్ వల్ల స్క్రోల్ అవుతుందా కంటెంట్? మార్క్యూ ఎలిమెంట్ వల్ల. సో అందుకని చెప్పి నేను మార్క్యూకి ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అని ఇచ్చి ఐ హావ్ a కీవర్డ్ విత్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మెటీరియల్ రిలేటెడ్ టు దిస్ డాట్ స్టాప్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ మెథడ్ ఉంది. మీరు డైరెక్ట్ గా స్టాప్ రిలేటెడ్ కోడ్ ఏం బిల్డ్ చేయద్దు, డైరెక్ట్ గా దిస్ డాట్ స్టాప్ అని ఇస్తే మనకి స్టాప్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇప్పుడు మీకు ప్రొడక్ట్స్ అనేవి స్క్రోల్ అవుతున్నాయి ఆ వెబ్ పేజ్ లో. హియర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ది స్క్రోలింగ్ ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ నా కర్సర్ ని ఆ పర్టికులర్ స్క్రోలింగ్ మీద మూవ్ చేస్తుందని స్క్రోలింగ్ అనేది స్టాప్ అయిందా, స్క్రోలింగ్ కంటిన్యూ అవుతుందా? స్క్రోలింగ్ Half.
స్టాప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నా కర్సర్ ని రిమూవ్ చేయగానే ఆ స్క్రోలింగ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా, స్టాప్ లో నుంచి చూసారా, మళ్ళీ స్క్రోలింగ్ ని స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఆ మౌస్ ని లీవ్ చేసినప్పుడు, అంటే మౌస్ లీవ్ చేసినప్పుడు అంటే ఏ ఈవెంట్ వర్క్ అవుద్ది, ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అనే ఈవెంట్ వర్క్ అవుద్ది. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, దిస్ డాట్ స్టార్ట్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్ ఉంది, అది యూజ్ చేస్తున్నాను. నార్మల్ గా ఏమవుతాయి, ఇమేజెస్ అనేవి స్క్రోల్ అవుతూనే ఉన్నాయి బికాస్ మార్కులు ఉండడం వల్ల. నాకు స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ నచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి చూద్దామని చెప్పి నేను ఏం చేస్తాను, నా కర్సర్ ని మూవ్ చేయగానే అది స్టాప్ అయిపోయింది చూసారా, అలా నా కర్సర్ లీవ్ చేయగానే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఈవెంట్స్ అన్ని ఏ ఈవెంట్స్ ట్రిగ్గర్ చేస్తున్నాం మనం, ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ అండ్ యాజ్ వెల్ ఆల్మోస్ట్ అవుట్. మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడేమో ఆల్మోస్ట్ ఓవర్, మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడేమో ఆల్మోస్ట్ అవుట్ అనే ఈవెంట్స్ అయితే ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ఆల్సో సార్ అలా టెస్టింగ్ కూడా వర్క్ అయితే సార్? ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఫర్ ఎనీథింగ్. ఓకేనా, ఎస్ సార్. సో మీరు మార్క్యూకి చేస్తున్నాం, మార్క్యూ అంటే స్క్రోల్ అవుతుంది, ఆ స్క్రోల్ నేను స్టాప్ చేసుకున్నాను, ఆ ప్లేస్ లో నేను ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను, మీకు రియాలిటీ రిలేటెడ్ గా ఉంటుందని ఇమేజెస్ తీసుకున్నాను. ఓకేనా, ఆల్మోస్ట్ ఓవర్ ఈవెంట్స్ అర్థమైనయా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మౌస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ ఎలా వర్క్ అవుద్ది, మౌస్ లీవ్ చేసినప్పుడు అనేది. ఓకేనా, సో లెట్ కంటిన్యూ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఈవెంట్. Clear all of you? Next we have another event called on mouse down and something related to on mouse up. ఈ ఆన్ మౌస్ డౌన్ ఆన్ మౌస్ అప్ అనే ఈవెంట్స్ ఎలాంటి సిమిలర్ ఈవెంట్స్ అంటే, మీకు ఆన్ కీ అప్ ఆన్ కీ డౌన్ అనే ఈవెంట్స్ గుర్తున్నాయి అందరికి, కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్. మనం కీ ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుద్ది, కీ డౌన్ అవుతుంది, కీ ప్రెస్ చేసి లీవ్ చేస్తే కీ అప్ అవుతుంది. అలానే మౌస్ ప్రెస్ చేస్తే మౌస్ డౌన్ అవుతుంది, మౌస్ ప్రెస్ చేసి లీవ్ చేస్తే మౌస్ అప్. ఆన్ మౌస్ డౌన్ ఆన్ మౌస్ అప్ అనే ఈవెంట్స్ మౌస్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు యాక్సెస్ రిలేటెడ్ గా యూజ్ అవుతాయి. ఆన్ మౌస్ అప్ అండ్ ఆన్ మౌస్ డౌన్ అనే ఈవెంట్స్ ని ట్రై చేద్దాం. సో హియర్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్. I just want to add some new things here. సిమిలర్లీ మీరు ఏమైనా ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ చూస్తే, మీకు ఆ ప్రొడక్ట్ ఆఫర్ ప్రాపర్ గా కనిపించడం కోసం సమ్ టైమ్స్ డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని క్లిక్ చేయగానే మనకు ఒక యాక్షన్ ఇస్తారు. అలాంటి థింగ్స్ చూపిద్దామని చెప్పి జస్ట్ గో ఫర్ అన్ ఇమేజ్. I have an image with source equals to dot dot slash go to assets. I have a file which related to something related to gift box. I have a picture గిఫ్ట్ బాక్స్ డాట్ జేపీజీ అని ఒక పిక్చర్ ఉంది. ఈ పిక్చర్ కి మీకు కావాల్సిన విడ్త్ హైట్ అయితే తీసుకోండి. సో విడ్త్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ 200. నెక్స్ట్ సంథింగ్ హైట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గో ఫర్ సమ్ 300. యాక్షన్ చూడండి, ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇలా ఉంది, కొంచెం విడ్త్ కూడా ఒక 300 సెట్ చేస్తాను. 300 విడ్త్, హైట్ ఇలా ఉంది. కొంచెం మీకు ఇన్లైన్ స్టైల్స్ గుర్తున్నాయి కదా, ఇన్లైన్ స్టైల్స్, హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఎవ్రీవన్ ఆర్ నాట్? స్టైల్ అనే అట్రిబ్యూట్ తో డిఫైన్ చేసాం, మార్జిన్ ఇచ్చాను 30 పిక్సెల్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఆ పర్టికులర్ బాక్స్ అనేది ప్యాక్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అందరికి. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే నేను మౌస్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ జరగాలంటే ఏ ఈవెంట్ యూస్ చేయొచ్చు, మౌస్ ని ఇలా పర్టికులర్ కంటెంట్ మీదకి మూవ్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ యాక్షన్ ఓవర్. చూపిస్తాను, ఆల్మోస్ట్ అవర్ చూపిస్తాను. బట్ ఇప్పుడు నేను మౌస్ ని మూవ్ చేసినప్పుడు కాదు, మౌస్ ని ఏం చేస్తాను, పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీదకి మూవ్ చేసి నేను క్లిక్ చేస్తాను. మనం మౌస్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవ్వాలి, మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డౌన్, విచ్ ఈవెంట్, ఆల్మోస్ట్ డౌన్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయ్యి మనకి యాక్షన్ జరగాలి. సో ఆల్మోస్ట్ డౌన్ రిలేటెడ్ యాక్షన్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో రైట్ ద కోడ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ డౌన్. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ అన్ ఈవెంట్ కాల్డ్ almost down equals to something related to, I would like to provide an event handler related to show offer అని ఇస్తున్నాను. ఏమని ఇస్తున్నాను, షో ఆఫర్ అని ఒక హ్యాండ్లర్ ని అయితే అసైన్ చేస్తాను. రైట్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ దట్ ఎలిమెంట్ ఫంక్షన్ షో ఆఫర్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ షో ఆఫర్ లో ఏం చేయాలి, నార్మల్ గా గిఫ్ట్ బాక్స్ అనే పిక్చర్ ఉంది, అనదర్ పిక్చర్ రావడం కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ కి ఒక ఐడి రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఐడి పిక్ అని ఇస్తున్నాను. ఈ ఐడి పిక్ తో ఎలిమెంట్ ని గెట్ చేస్తాను. డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి. సో ఇమేజ్ అనేది రీడబుల్ ఎలిమెంటా చేంజబుల్ ఎలిమెంటా అంటే, ఇమేజ్ మనం రీడ్ చేస్తూ వ్యూ చేస్తాం కాబట్టి మనం ఇమేజ్ కి ఇన్నర్ ఎస్టిమేల్ వాల్యూ అని ఇవ్వము. ఇమేజెస్ కి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలంటే సోర్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇమేజ్ కి ఎప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ నోటేషన్ ఇవ్వాలి, సోర్స్ ఇవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ సోర్స్ లో నేను అనదర్ సోర్స్ ఇస్తున్నాను, డాట్ డాట్ స్లాష్ గో టు అసెట్స్ అని ఒక పర్టికులర్ పాత్ కి వెళ్ళి అక్కడ హ్యావ్ పిక్చర్ కాల్డ్ ఆఫర్ బాక్స్ అని ఒక పర్టికులర్ ఫైల్ అవైలబుల్ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ ఆఫర్ బాక్స్ చూపిద్దామని చూస్తున్నాను. ఆఫర్ బాక్స్ జేపీజీ ఉందా పిఎన్జీ ఉందా ఒకసారి చెక్ చేస్తాను. అసెట్స్ ఐ హావ్ ఫైల్ విచ్ రిలేటెడ్ టు ఆఫర్ బాక్స్, ఆఫర్ బాక్స్ విత్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు జేపీజీ అనే ఒక ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ అవైలబుల్ ఉంది. ఆ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తున్నాను డాట్ జేపీజీ. సో ఎప్పుడైతే మౌస్ డౌన్ చేస్తా నాకు ఏమవ్వాలి, అక్కడ ఆఫర్ అనేది షో అవ్వాలి.
సో నేను మౌస్ మూవ్ చేసినప్పుడు యాక్షన్ వర్క్ అవుతుందా, మౌస్ డౌన్ చేస్తే యాక్షన్ వర్క్ అవుతుందా? ఇప్పుడు మౌస్ ని డౌన్ చేయాలి. మౌస్ ని డౌన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇక్కడ యాక్షన్ నేను మౌస్ డౌన్ చేయాలి అంటే మౌస్ ని క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ ఆన్ దిస్ మౌస్. సో మౌస్ క్లిక్ చేస్తున్నాను, యాక్షన్ ఏమైనా షో అవుతుందా? హియర్ సి ఆన్ మౌస్ క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేశాను కాబట్టి మనకి యాక్షన్ ఏం జరగట్లేదు. ఒకసారి ఈవెంట్ ఏమైనా ప్రాపర్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. మౌస్ డౌన్ షో ఆఫ్ అని ఒక హ్యాండ్లర్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఆన్ మౌస్ డౌన్ అని ఒక ఈవెంట్ ని ట్రిగర్ చేసాం. ఆన్ మౌస్ డౌన్ సో ఐడి ఐడి పిక్ అని ఇచ్చాము. ఓకే, ఇక్కడ ఐడి అని ఇచ్చాను. ఐడి పిక్. ఓకే, సో రైట్ ద థింగ్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇమేజ్. ఈ ఇమేజ్ క్లిక్ చేయగానే ఆఫర్ కనిపిస్తుందా? హౌ మచ్ థింగ్ 50%. ఇప్పుడు క్లిక్ చేసిన యూజర్ అలా క్లిక్ చేస్తూ ఉంటారా, క్లిక్ చేసి లీవ్ చేసేస్తారా? టెల్ మీ. క్లిక్ చేసినప్పుడు కనిపించింది. ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేసి లీవ్ చేస్తాను. లీవ్ చేస్తే నాకు ఏం కనిపించాలి? నార్మల్ ఇమేజ్ కనిపించాలి. బట్ ఇంకా నాకు అలానే ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఏ ఈవెంట్ ట్రిగర్ చేయించాలి? మౌస్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డౌన్ అయినప్పుడు మౌస్ క్లిక్ చేసి లీవ్ చేస్తే ఏం కావాలి? ఆల్మోస్ట్ అప్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను ఇక్కడ హైడ్ ఆఫర్ అని ఇస్తాను. ఆఫర్ షో చేస్తాను క్లిక్ చేసినప్పుడు. మళ్ళీ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? యూజర్ ని నేను థింగ్ ని సో ఆఫర్ ని హైడ్ చేద్దామని చూస్తున్నాను. రైట్ ద ఫంక్షన్ హియర్. ఫంక్షన్ hide offer, again get the element and write the picture content with the code here. Same thing, but I need to change the picture here. Offer box kada, I need to show the gift box. I would like to show gift box. మీరు క్లిక్ చేస్తేనేమో ఆఫర్ బాక్స్, క్లిక్ చేసి లీవ్ చేస్తే నార్మల్ బాక్స్. ఓకేనా? దిస్ వన్. ఎస్ సార్. ఓకే, ఇవన్నీ ఏం ఈవెంట్స్ వస్తాయి? ఇప్పుడు మనం పర్ఫామ్ చేసిన ఈ 4 ఈవెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ ఓవర్, ఆల్మోస్ట్ అవుట్, ఆల్మోస్ట్ అప్, ఆల్మోస్ట్ డౌన్, అవన్నీ కూడా మనం మౌస్ తో పర్ఫామ్ చేసే యాక్షన్స్. ఓకేనా? దిస్ వన్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి. అండ్ మీకు కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ తెలుసు. కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ అంటే కీబోర్డ్ ఈవెంట్స్ మీన్స్ ఆన్ కీ అప్, ఆన్ కీ డౌన్ తెలుసు కదా అందరికి. ఆన్ కీ అప్ అండ్ ఆన్ కీ డౌన్. మళ్ళీ ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా వీటికి? హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ కూడా ఇవి కీబోర్డ్ రిలేటెడ్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి మనకి. అలానే వీటితో పాటు కొన్ని అదర్ ఈవెంట్స్ మీకు తెలుసు, బట్ ఆ ఈవెంట్స్ ని కొన్ని కేటగరైజ్ గా చేసాం. యూనిట్ నో అబౌట్ ద థింగ్స్ విచ్ రిలేటెడ్ టు దే కాల్ విత్ నేమ్ రిలేటెడ్ టు మిస్లేనియస్ ఈవెంట్స్ అని కాల్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఏ ఈవెంట్ మీరు చూసినా సరే ఆ ఈవెంట్స్ ని ఎలా కాల్ చేస్తాం జావా స్క్రిప్ట్ లో? మనం మిస్లేనియస్ ఈవెంట్స్ అంటాం. మీకు మిస్లేనియస్ ఈవెంట్స్ లో పాపులర్ ఈవెంట్ ఆన్ క్లిక్ ఐడియా ఉంది కదా. ఆన్ క్లిక్ అంటే ఏంటి? మీరు మౌస్ ని తీసుకెళ్లి ఆ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ థింగ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఎన్ని టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తాం మనం? హౌ మెనీ టైమ్స్? We can click for only one time. మనకి ఆన్ క్లిక్ ఉన్నట్టే we have another event called on DBL click also. ఆన్ DBL క్లిక్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని టైమ్స్ క్లిక్ చేయాలి కంటెంట్ ని? డబుల్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేస్తే తప్ప మీరు చేయాలి. ఆన్ క్లిక్ అంటే సింగిల్ ట్యాప్ తో మీకు యాక్షన్ జరిగిపోద్ది. ఆన్ DBL క్లిక్ అంటే మీరు 2 టైమ్స్ ట్యాప్ చేయాలి. అలానే మీకు ఆన్ చేంజ్ అనే ఈవెంట్ గుర్తుందా? మీరు చేంజెస్ రిలేటెడ్ చేసి ఏమైనా యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటే డ్రాప్ డౌన్ కి చేసినట్టు అలా టెక్స్ట్ బాక్స్ లో కూడా మీరు అసైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్ ఎంప్టీ డేటా ఉంటుంది, సమ్ అదర్ డేటా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆన్ చేంజ్ అనేది అక్కడ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకా మీకు ఆన్ లోడ్ అనే ఈవెంట్ గుర్తుందా? ఆన్ లోడ్ పేజ్ లోడ్ అయిన వెంటనే యాక్సెస్ జరుగుతుంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా. ఇంకొక ఈవెంట్ ఉంటుంది, అది మీకు రియాక్ట్ లో చెప్తాను నెక్స్ట్ సెషన్ లో. వాట్ ఈస్ అనదర్ ఈవెంట్? ఆన్ సబ్మిట్. మనం ఇప్పుడు వరకు జావాస్క్రిప్ట్ లో ఎంటైర్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయించలే, గుర్తుందా? మనం యాక్చువల్లీ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలని లాస్ట్ లో సబ్మిట్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ సబ్మిట్ బటన్ కూడా ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ తీసుకున్నాం. బట్ ఈ ఆన్ సబ్మిట్ ఉంది చూసారా, ఇది యాక్చువల్లీ ఫామ్ అనే ఎలిమెంట్ కి యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఏ ఎలిమెంట్ కి యూజ్ అవుద్ది? ఫామ్ ఎలిమెంట్ కి యూజ్ అవుద్ది. ఫామ్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది మీకు రియాక్ట్ లో ఉంది. అక్కడ ఈ ఆన్ సబ్మిట్ తో చేసిన ఎలా ఉంటుంది యాక్షన్, ఆన్ క్లిక్ తో చేసిన ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను. ఓకేనా? అండ్ ఆన్ రీసెట్ అని ఒక యాక్షన్ ఉంటుంది. రీసెట్ ఏంటి? డేటా మొత్తాన్ని క్లియర్ చేసి ఇనిషియల్ స్టేట్ కి మూవ్ చేయడం కోసం ఇది ఒక ఈవెంట్ ఉంది. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ది ఈవెంట్స్ యూ నో ఫర్ ది మిస్లేనియస్ థింగ్స్. ఆన్ సబ్మిట్ ఒకటి, ఆన్ రీసెట్ ఒకటి రియాక్ట్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని మీకు కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్పెషల్ మెథడ్స్, ఒకటి వేరియబుల్స్ టైప్స్ ఒకటి ఉన్నాయి.